ਬੰਗਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਖਬਰਾਂ देश तो लैके विदेश दियां हर हलचलां ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ सिक्खी सिद्धांतां दी ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ पंजाबी पोस्ट 7 दिन ਬੰਗਾਲ SDTV ਤੇ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारे देख रहे जो SDTV ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ 7 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰ ਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਤੇ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਘਟਨਾ BJP ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ BJP ਨੇਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਨਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਓ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ सुरेंद्र सिंह सकत्तर बनपुर गुरुद्वारा के नाल हुई। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे पश्चिम बंगाल की टोटल जितनी भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं, आज गुरुद्वारा बनपुर के बैनर के नीचे उनके लीडरशिप के नीचे सब पूरा ऑल हमारे पश्चिम बंगाल के सब पीछे सपोर्ट है। हमारे जितनी भी ऑल पश्चिम बंगाल की सिख संगत है सबका सहयोग हमारे साथ में है। 8 तारीख को जो कोलकाता में एक किसी पार्टी वर्क की एक रैली में एक किसी नेता के प्राइवेट बॉडीगार्ड सरदार बलविंदर सिंह जी के साथ में जो हमारी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया है, आज हमारे इष्ट ने जो हमें आज इस रूप में बनाया है, जिसे हमने हमारे दस्तार को उन लोगों ने उतारा, हमारा जो चूल है बाल है जिसे कहते हैं आप हिंदी में, उसको रास्ते में घसीट के उनको मैंने बेइज्जत किया गया है। इसे खाली बलविंदर सिंह जी को ही नहीं बेइज्जत किया गया है, इसको पूरे विश्व भर की जितनी सिख कम्युनिटी है सबको जलील किया है उसके साथ में उस पुलिस प्रशासन ने। इसलिए आज हम अपने CP साहब के पास डेपुटेशन देने आए हैं कि वो जो पुलिस प्रशासन ने ऐसा दुर्व्यवहार हमारे सिख कम्युनिटी के साथ में किया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारी मांग है कि हमारी पश्चिम बंगाल के जो माननीय मुख्यमंत्री है कम से कम वो सामने आए, मीडिया के मार्फत से पूरे विश्व भर की जो सिख समाज है उसको एक अपनी प्रतिक्रिया दे कि जो भी दोषी पुलिस ऑफिसर है उनके ऊपर में लीगली जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर सरदार बलविंदर सिंह निर्दोष है, हमारे हिसाब से तो वो निर्दोष है। उनके पास जो आर्म्स है उसका एक मैंने हमारा नेशनल लेवल का उनका पास में उसका सर्टिफिकेट है जो उन्होंने हावड़ा में आकर रजिस्ट्रेशन भी कराया है। कोई भी हमारी नज़र में वो आर्म्स जो अनलीगल नहीं है, लेकिन सरकार पुलिस प्रशासन उसको अपनी इंक्वायरी में अनलीगल दिखा रहा है। इसलिए हमारी माननीय से मांग है कि उन तुरंत से तुरंत सरदार बलविंदर सिंह जी को रिहा किया जाए। और हमारी माननीय पर हमें बहुत भरोसा है। कल हमें पूरे आसनसोल के प्रतिनिधियों को हमारे लोकल मंत्री कानून मंत्री श्री मोलाई घटक जी ने भी बुलाया था, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, उनकी भी बात हमने सुनी है। लेकिन आश्वासन से ही खाली नहीं होगा, अगर हमारी ये बात अगर नहीं रखी जाएगी, अगर तुरंत इस मैटर को उन लोगों ने अगर किसी भी हमारे खास करके हमारी मांग है हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, उन पर हमारा बहुत फेथ है सिख कम्युनिटी को कि वो बाहर आएँ और सिख कम्युनिटी को जो अपनी बात है वो रखे। जो आज हमारी प्रेस्टीज हैम्पर हुई है, आज हमारे धर्म के ऊपर में उंगली उठी है,
जिस हिसाब से उनको रास्ते में घसीटा गया था वो तो लगता था कि जैसे कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट है। एक सरदार को टेररिस्ट की नज़र से ना देखा जाए, वो एक एक्स आर्मी मैन ऑफिसर भी रह चुके हैं जिन्होंने कारगिल की भी लड़ाई लड़ी है। आज वो प्राइवेट सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो दुर्व्यवहार किया गया है, लग रहा था कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट है। तो वो टेररिस्ट नहीं है, उनको किसी भी पार्टी वर्क से ना देखा जाए। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी में उसके साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया है उसको बर्दाश्त से हम लोग का बाहर है। इस मौके ते सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान तजिंदर सिंह होना ने की कहा सुनांगे। তারিখের ঘটনাকে রিপিট করে আপনার সময় ব্যর্থ করব না। আজকে সেই বর্তমান অবস্থার মধ্যে কোনো রকম পজিটিভ প্রতিশ্রুতি না পেয়ে সরকারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত আমাদের তরফে ওনাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে, প্রশাসন আশ্বস্ত করেছেন এবং পশ্চিমবাংলা সরকার আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র আশ্বাসন আর আশ্বস্ত করলে কাজ চলবে না। আমরা চাইছি পশ্চিমবাংলা সরকার একটা পজিটিভ জেস্চার দেখাক, ইমিডিয়েটলি ওই দোষী পুলিশ অধিকারীদেরকে সাসপেন্ড করে ওদের এগেনস্টে একটা ফেয়ার এনকোয়ারি এবং একটা ফেয়ার জুডিশিয়াল ট্রায়াল ইনিশিয়েট করা হোক। তার মধ্যে যদি বলবিন্দর সিংজি কোনো রকমভাবে দোষী সাব্যস্ত হন, তার এগেনস্টে আইনত ল্যান্ড অফ যে ল অফ দ্য ল্যান্ড আছে ইন কন্টিনিউয়েশন টু দ্য ল অফ দ্য ল্যান্ড ওনার এগেনস্টে ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং ওই দোষী পুলিশ অধিকারী যদি দোষী সাব্যস্ত হন তো ওনাদের এগেনস্টেও আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে করে কোনো পুলিশ অধিকারী, কোনো প্রশাসনিক অধিকারী আজকের পরে যে কোনো রকম ধার্মিক চিহ্নের অপমান করার দুঃসাহস না করতে পারেন। আগামী দিনে দিল্লি থেকে যে টিমটা এসেছিল তার এগেনস্টে আমার কোনো বক্তব্য নেই। উনি ওনাদের পলিটিক্যাল এজেন্ডার এগেনস্টে এসেছিলেন। কারণ উনি যদি দিল্লি থেকে এসে থাকেন, দিল্লি থেকে আসার পরে পশ্চিমবাংলার শিখ সমুদায়, আমাদের যে শিখদের আলাদা করে একটা কমিটি আছে, স্টেট কমিটি আছে, লোকাল কলকাতা কমিটি আছে, কারোর সাথে উনি তালমেল করেননি, আমাদের নলেজে নেই। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে উনি ওনাদের ডেপুটেশনটা গিয়ে দিয়েছেন আমাদের গভর্নর সাহেবের কাছে। গভর্নর ইজ নট দ্য ডিসিপ্লিনারি অথরিটি অফ এ স্টেট। ল অ্যান্ড অর্ডার হচ্ছে স্টেটের ম্যাটার। স্টেটের যে সরকার থাকে, যে রুলিং পার্টি থাকে, তার দায়িত্ব থাকে স্টেটের ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করা। ওনাদের ডেপুটেশনটা দেওয়া উচিত ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিংবা পুলিশের যে শীর্ষ কর্তা তার কাছে যাওয়া উচিত ছিল। ওনারা গেলেন গভর্নর সাহেবের কাছে। গভর্নর ইজ এ পাপেট অফ আওয়ার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। আগামী দিনে যদি আপনার আমরা কোনো রকম রাজনীতির মধ্যে লিপ্ত নয়, আর আমরা কোনো রকম রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিতে চাই না। আমরা এই ম্যাটারটাকে টোটাল ধার্মিক ইস্যু বানাতে চাইছি। ধার্মিক সেন্টিমেন্টকে যে হার্ট করা হয়েছে, যারা হার্ট করেছেন তাদের এগেনস্টে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এনকোয়ারির দ্বারা করা হোক। দাবি যদি না মানা হয়, আমাদের সরকারের সাথে আমাদের নেগোসিয়েশন কথাবার্তা চলছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন, মঙ্গল বুধবার অবধি উনি টাইম নিয়েছেন যে আমাদের ডেপুটেশনকে স্যাটিসফাই করবেন। এই ঘটনা ঘটে গেছে, ঘটনার এগেনস্টে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত, একটা ফেয়ার এনকোয়ারি করা উচিত, সেটাই আমাদের দাবি। যদি না হয় তাহলে আমাদের আরও গুরুতরভাবে, আরও বড়োভাবে, আরও বৃহত্তরভাবে আমরা এই আন্দোলনটাকে চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না বলবিন্দর সিং এবং ওই দোষী যে পুলিশ অফিসার তার এগেনস্টে যতক্ষণ না আমরা কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারি। আর বলবিন্দর সিংয়ের যে সেন্টিমেন্ট হার্ট হয়েছে, আমাদের শিখ সেন্টিমেন্টকে সবসময় উপরে রাখবো এবং শিখ সেন্টিমেন্টটাকে বজায় রাখবো। আমার নাম তেজিন্দর সিং বল, আমি পশ্চিমবাংলা স্টেট কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং এখানে বানপুর গুরুদ্বারা কমিটির আজকে এজিজে আমরা এই অনুষ্ঠান করতে এসেছিলাম। আমাদের কমিশনার সাহেবের কাছে একটা ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। কমিশনার সাহেব আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে উনি শীর্ষ কর্তার কাছে আমাদের আবেদনটা পৌঁছে দেবেন এবং সুনিশ্চিত করেছেন যে আমি আইনত যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রচেষ্টা করব। এই ঘটনার পিছনে যে রাজনীতি হচ্ছে তার বিরুদ্ধেও কি কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন? আমরা রাজনীতিটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য ধার্মিকভাবে, সামাজিকভাবে এই যে আন্দোলনটাকে গড়ে তুলেছি। কারণ যারা রাজনীতি করতে চায় তাদেরকে আমরা আটকাতে পারি না, কিন্তু রাজনীতিটাকে ধার্মিক যে সেন্টিমেন্ট হার্ট হয়েছে সেই সেন্টিমেন্টটাকে আপলিফট করার জন্য এই ম্যাটারটাকে আমরা সলভ করতে চাইছি। এতদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী সাহেব সব সময় নিজের একটা বক্তব্য রাখেন এবং মাইনরিটির সব সময় ফেভার করেন,
কিন্তু 8 তারিখের পরে মুখ্যমন্ত্রীর এখনও পর্যন্ত কোনো বক্তব্য আমাদের পাবলিক ডোমেনে নেই। তো আমরা সেটাকে আরও ইনিশিয়েট করে তাড়াহুড়ো করে ইমিডিয়েটলি ওনার দায়িত্ব পালন করার জন্য একটা রিকোয়েস্ট অ্যাটিটিউড নিয়ে এখানে এসেছি। আমরা চাইছি মুখ্যমন্ত্রী নিজের দায়িত্ব পালন করে এই ম্যাটারটাকে একটা বিরাম দিন। এটা একটা দুর্ঘটনা, এই দুর্ঘটনার এনকোয়ারি করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এর মধ্যে কোনো রকম পলিটিক্স করা উচিত না, কারণ বলবিন্দর সিং প্রাইভেট সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন, উনি কোনো পার্টির ক্যাডার ছিলেন না, উনি নিজের দায়িত্ব পালন করার জন্য গেছিলেন। ওইখানে কোনো যদি ব্রিচ অফ ল অ্যান্ড অর্ডার হয়ে থাকে তার এগেনস্টেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক, সেটা তো আমাদের স্টেট পুলিশের কাজ। তা যে দোষী পুলিশ অফিসার নেগলিজেন্স অফ ডিউটি করেছেন এবং ধার্মিক সেন্টিমেন্ট তাকে হার্ট করেছেন এবং ওই শিখ সম্প্রদায়ের রিপ্রেজেন্টেটিভকে বলবিন্দর সিংকে পাগড়ি নামিয়ে চুল খুলে যে হাওড়ার রাস্তার মধ্যে প্যারেড করিয়েছেন, এই ঘটনাটাকে আমি কোনোরকমভাবে মেনে নিতে পারি না। এর প্রতিবাদ আমরা সবসময় করব এবং ধার্মিক সেন্টিমেন্টটাকে সবসময় আমরা আপলিফট করব। মনজিন্দর সিং সিরসা যে এসেছেন এখানে, উনি তো এসে এখানে নিজের প্রতিক্রিয়া রাখছেন, স্বাধীনতা আন্দোলন করছেন। এই জিনিসটা কি বাংলা আর শিখদের মধ্যে একটা বিবাদ হতে পারে, কি ভাবছেন আপনি? সিরসাজি হচ্ছেন বিজেপির এমএলএ এবং দিল্লি সরকারের মধ্যে আম আদমি ছাড়া শুধুমাত্র বিজেপির 3টে এমএলএ রয়েছে। উনি নিজের পার্টির এজেন্ডা নিয়ে এসেছিলেন। ওনাদের পার্টিদের বিজেপি পার্টির একটা অবস্থান ছিল নবান্নে, সেটা নিয়ে আমাদের ধার্মিক সংস্থার কোনো বক্তব্য নেই। যে কোনো পার্টির লোক অবস্থান দিতে পারে, ডেপুটেশন দিতে পারে, আন্দোলন করতে পারে, এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। আমাদের বক্তব্য শুধুমাত্র এটা, আমি একটা জিনিসে কনসেন্ট্রেট করতে চাইছি যেটাকে আপনারা সবাই মিলে গুলিয়ে ফেলছেন। আমি চাইছি ধার্মিক সেন্টিমেন্ট, ধার্মিক চিহ্নের যে অপমান হয়েছে সেটার একটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিক। বাকি আপনারা বিজেপির এগেনস্টে কী বলবেন, বিজেপি তৃণমূলের এগেনস্টে কী বলবে, এটা নিয়ে আমাদের কোনো রকম বক্তব্য নেই। আর সিরসা সাহেব, মনজিন্দর সিং সিরসা ইজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ বিজেপি গভর্নমেন্ট। উনি ওনার পার্টির তরফ থেকে নিজের বক্তব্য নিজের গভর্নরের কাছে রেখেছেন। বিজেপি যে রাজনীতি করছে তার বিরুদ্ধে কি আপনারা সোচ্চার হবেন? আমরা পলিটিক্যাল পার্টি নই, আমরা সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি, আমরা গুরুদুয়ারার প্রবন্ধন করি। আমরা কেন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখবো? কে কী করছে সেটা দেখার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আপনি ধরে ঢুকিয়ে দিন বিজেপিকে, আমাদের কিছু বলার নেই। যদি ওনাদের এগেনস্টে কোনো কিছু আপনার কাছে প্রমাণ থাকে, আমাদের শিখ সম্প্রদায়ের লোকের কেন অপমান করেছেন আপনি, তার পাগড়ি কেন হেনস্থ করেছেন, তাকে কেন প্যারেড করিয়েছেন পাগড়ি ছাড়া হাওড়া রাস্তার মধ্যে? কয়েকজন পুলিশ অফিসারের জন্য পুরো পশ্চিম বাংলা সরকার আজকে মাথা নিচু করে বসে আছে, আর কোনো শীর্ষ নেতৃত্বের কোনো বক্তব্য নেই। এটা কেন হচ্ছে? ঘটনা ঘটতেই পারে, আপনার ঘটনার হয়তো আপনি সমর্থন করুন, আর নাহলে ঘটনার প্রতিবাদ করুন। আপনি না প্রতিবাদ করছেন না সমর্থন করছেন, আপনি নিজের রাজনীতির রুটি শেখছেন। এটা আমরা হতে দিতে চাইছি না। আমি চাইছি ধার্মিক ব্যাপারটাকে ধার্মিকভাবে ডিল করা হোক এবং ধর্ম হচ্ছে সবার শীর্ষে। আমরা সব সময় যে কোনো প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে, যে কোনো ন্যাচারাল ক্যালামিটিতে শিখ সম্প্রদায় সব সময় মদত করে। আমরা রাজনীতি করি না। এবং সে শিখ সম্প্রদায় যে লোক বলবিন্দর সিং, তিনি এক্স আর্মি ম্যান, তিনি ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের ট্রেনিং প্রাপ্ত, উনি কার্গিলের যুদ্ধের মধ্যে পার্টিসিপেট করেছিলেন। तो वही एक देशप्रेमी लोगों के साथ धार्मिक भावे क्या अपमान करा है। ममता दे राज में सिखां नूं सड़कां ते उतरना पै रहा है, पर फिर भी सवाल खड़े हुंदा है कि बलविंदर सिंह नूं इंसाफ कद मिलेगा। कैमरा पर्सन सुजीत बनर्जी नाल मोहन सिंह, पंजाबी पोस्ट, 7 दिन बंगाल। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਲ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਿਕ ਘਟਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਆਸਨਸੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ 7 दिन ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ 7 दिन ਬੰਗਾਲ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਆਸਨਸੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਸਤ ਵੀਰ ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਧੂਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ
ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਵੜਾ ਵਿਖੇ, ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘਟਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜਵੰਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੇਸ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵੜੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲय ਘਟਕ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਮੈਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਅਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, MLA ਹੋ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਪੋਲੋਜੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਿਓਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਿਓਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅਸ਼ਿਓਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਐਪੋਲੋਜੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਮੂਲਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲय ਘਟਕ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਧਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਠਿਆ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਓ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਸਨਸੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਰਾਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕਨਿਓ ਸਾਡੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਤੂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਘਟਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਾਈ ਘਟਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲय ਘਟਕ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਰੁਕੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ, 7 ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, 295 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਸਨਸੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਾਅਦ बैठक के दौरान लिता जाएगा। आसनसोल की संगत ने जो मिलकर डिसीजन लिए हैं कि गुरु नानक साहब जी का जो गुरपुरब मनाना है उसके 3 मुद्दे हैं जो कि मोटा मोटी सब सहमत हो गए हैं। नंबर 1 कि हम लोग इस बार नगर कीर्तन को अवॉइड करेंगे कोरोना के चलते, और दूसरा कोरोना को देखते हुए बड़े ही लो स्केल में पर्व मनाएंगे, बड़े उत्साह से मनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे गुरु नानक नगर में जहाँ पर पिछले साल हमने 500 साल गुरु मनाया था। और तीसरा है सबसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अपना अपना सेफ गार्ड लें, बहुत सुरक्षित रहें ताकि किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਪ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ 7 ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ SGTV ਤੇ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਖਬਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹਲਚਲਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ 7 ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ SGTV ਤੇ।